نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، گل همیشه بهارم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بحث نماز اور نماز کے اجزاء، شرائط اور مستحبات، نماز کے بعد کے مستحبات، واجبات، ان سب میں بات تھی. اس سے پہلے والے ایک دو بیان میں ہم نے نماز احتیاط کے بارے میں کچھ بیان کیا اور سجدہ سہو کے بارے میں. اب رہ گیا ایک سجدہ بہت مہم سجدہ ہے. وہ تمام مومنین و مومنات اس سے بہت اعمال کرتے ہیں، یعنی اس سے سستی کرتے ہیں، صحیح طریقے سے بجا نہیں لاتے ہیں. وہ سجدہ شکر ہے. سجدہ شکر بالاجماع، اجماع تمام علماء، سجدہ شکر مستحب ہے. سجدہ شکر صرف نماز کے بعد نہیں ہے. نماز کے بعد رسمی طور پر انسان مومنین غالباً نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد پیشانی کو سجدے پہ رکھتے ہیں ایک بار اور پھر چلا جاتا ہے. اس کو سجدہ شکر نہیں کہتے ہیں. سجدہ شکر کا طریقہ انشاءاللہ ابھی بیان کریں گے، اسی طریقے سے کرنا چاہیے. کچھ فضائل سجدہ سہو کے بارے میں ہم بیان کریں گے، اسی پہ انشاءاللہ آج اکتفا کریں گے. سجدہ سہو سجدہ شکر تمام علماء کے نزدیک اتفاقاً و اجماعاً مستحب ہے عند تجدد النعمت او دفع بلاء. یعنی کوئی نئی نعمت انسان کو ملی یا کوئی بلا دور ہو گیا تو یہ سجدہ کرنا چاہیے. سجدہ شکر یعنی شکر خدا، شکراً للہ، کوئی بھی ذکر پڑھے، شکراً للہ، حمداً للہ، شکراً کسی بھی طریقے سے، وہ طریقے میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. تو اسی طریقے کا یہ شکر انجام دینا بہت مہم ہے، کیونکہ سجدہ شکر کی فضیلت یہ ہے تمام علماء، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے سجدہ الشکر واجبۃ علی کل مسلم. سجدہ شکر واجب ہے ہر مسلمان پر. یعنی سجدہ شکر واجب ہے، یہ واجب معنی یعنی ترک کرنے سے گناہ، انجام دینے سے ثواب، وہ واجب نہیں ہے بلکہ اہمیت کی طرف اشارہ کر. انسان کو اللہ نے نعمت دی تو اس نعمت کے مقابلے میں شکر خدا بجا لانا. اور انسان کو بلا یا مصیبت میں تھا، انسان اس مصیبت سے رہا مل گیا، راحت مل گئی، تو سجدہ شکر کرنا مستحب ہے، بہت اہمیت ہے. انسان کا کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے اولاد عطا کی تو اس وقت یہ شکر کرنا چاہیے. یا کوئی بھی بڑی نعمت یا دفع بلا، اس صورت میں شکر ادا کرنا چاہیے. سجدہ شکر نماز شکرانہ بھی ہے، یہ سجدہ شکر کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں. سجدہ شکر مخصوصاً نماز کے بارے میں. نماز کے بعد جو سجدہ کرتے ہیں ہم سجدہ شکر کرتے ہیں، لیکن سجدہ شکر اپنے قاعدے طریقے سے کرنا چاہیے. صرف رسماً
रस्म के हिसाब से अंजाम नहीं देना चाहिए, पेशानी सजदगाह पे रख दिया निकल गया जल्दी में। अगर ऐसा है तो इस सजदे की फजीलत है। इमाम सादिक ने फरमाया ये सजदा वाजिब है हर मुसलमान पर, जैसे तलब इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन, जैसे कि तमाम मुसलमानों पर इल्म का तलब करना वाजिब है, उसी तरह सजदा भी वाजिब है, यानी अहमियत की तरफ इशारा है। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ियारत के बारे में भी है, ज़ियारत वाजिब है इमाम हुसैन की ज़ियारत के बहस में, ये भी वाजिब माने अहमियत ज़्यादा अहम है। तो सजदे शुक्र के बारे में भी इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सजदे शुक्र वाजिब है। सजदे शुक्र हर नेमत अल्लाह ने अता किया, उस नेमत के वक्त और या कोई बला दूर किया, इंसान से मुसीबत दूर किया, तो उसी वक्त ये सजदे शुक्र करना, मखसूसन नमाज के बाद। ये नमाज सबसे बड़ी नेमत है इंसान के लिए। नमाज अस्सलातु अमूदुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, इमाम की रवायत में है नमाज दीन का सुतून है। जब ये नमाज अदा किया तो शुक्राने के लिए सजदे शुक्र करना चाहिए। सजदे शुक्र इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है, रवायत में है सजदे शुक्र इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर नेमत के लिए सजदे शुक्र अदा फरमाते थे, या हर मुसीबत बला दूर हो जाए तो सजदे शुक्र अदा फरमाते थे, या कुरान की वो आयतें जिनमें सजदा वाजिब है या मुस्तहब है, अगर उनकी तिलावत करे तो सजदे शुक्र अंजाम देते थे। हर चीज़ के लिए यानी नेमत के लिए, हर बला दूर होने के लिए सजदा करते रहते थे। यहाँ तक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम आज़ाए सजदा यानी 7 उज़्व जो ज़मीन पर रखना चाहिए सजदे में, पेशानी, दोनों हथेली शर्त है, अंगुली नहीं है। बहुत लोग हथेली ऊपर रखते हैं, अंगुली ज़मीन पर रखते हैं और वो नमाज बातिल है। अगर अंगुली न लगे तो फिर भी हथेली रखना वाजिब है, वाजिब नमाज में, मुस्तहब नमाज में मुस्तहब है। तो दोनों हथेली मकाम सजदा है, दोनों घुटने, पैर के दोनों अंगूठे, यानी बहुत लोग पूछते हैं दोनों अंगूठे, अगर अंगूठे पर कोई ऐब हो, अज़र हो, ज़ख्म हो तो ज़रूरी है उसको टेकना, ना दूसरी तरफ दूसरी अंगुलियों को टेक सकते हैं। या अंगूठा किताब में लिखा है दोनों अंगूठे सजदे की जगह है, अगर दोनों अंगूठे के साथ बाकी अंगुली भी ज़मीन पे लगे तो क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है और सजदे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी अंगुलियों के साथ बड़ी अंगुली रखे पैर के या खुद तन्हा रखे तो इंसान के ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन तमाम आज़ा पर यानी 7 उज़्व पर असर सुजूद थे। सिर्फ पेशानी पे असर सुजूद नहीं थे, सजदे का असर पेशानी पर भी थे, हथेलियों पर भी थे और घुटनों पर भी और पैर के अंगुलियों पर भी। तो यहाँ तक इमाम सजदा करते रहे। इमाम सज्जाद, उनको सज्जाद कहते थे। सज्जाद यानी ज़्यादा सजदा करने वाला, सज्जाद सग़ीर मुबालग़ा है, ज़्यादा सजदे करने वाला। या सैयदुस सज्जाद, इमाम सज्जाद का लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, इबादत करने वालों की जीनत। सैयदुस सज्जाद यानी ज़्यादा सजदा करने वालों का सरदार। तो इमाम सज्जाद इसी तरह सजदा फरमाते थे। जब कोई भी इंसान इस सजदे में ज़िक्र इलाही, अल्लाह के साथ राज व नियाज मुनाजात करना चाहिए, सिर्फ पेशानी सजदे पर रख के चला जाए तो इसको सजदे शुक्र नहीं कहते हैं। सजदे शुक्र जैसा कि सजदे सहव कहते हैं, लेकिन 2 सजदा है। सजदे सहव में मैंने बयान किया, इसी तरह सजदे शुक्र में भी 2 सजदे हैं, एक सजदा नहीं है। पहले इंसान
سجدے پر سجدگاہ پر پیشانی رکھے، زمین پر یا زمین کا کوئی جز ہو، سجدہ صحیح ہے ان چیزوں پر، زمین کے اجزاء پر، یا کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، درخت کے پتوں پر کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ مثلا زمین کے اجزاء، مٹی پر بھی سجدہ جائز ہے، ڈیلے پر بھی سجدہ جائز ہے، پتھر پر بھی سجدہ جائز ہے۔ وہ چیزیں جو معدن نہیں ہیں ان تمام چیزوں پر سجدہ صحیح ہے، اور جیسے کہ گھروں میں وہ پتھر ہے اور کالا پتھر، وہ بھی معدن نہیں ہے، اس پر سجدہ بھی صحیح ہے، اس پر تیمم بھی صحیح ہے۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں یہ کالا پتھر جو ٹائل کی طرح ہوتی ہے وہ اس پر سجدہ صحیح ہے کیونکہ یہ پتھر ہے، معدن نہیں ہے۔ اسی طرح کی چیزوں پر سجدہ کرے پہلی بار، اور اختلاف ہے ذکر سجدہ شکر، شکرن للہ، بعض دعاؤں کے کتابوں میں شکرن للہ 100 مرتبہ پڑھے۔ حضرت آیت اللہ سستانی ابن رسالہ ہے، وہ مسائل منتخبہ رسالے میں فرماتے ہیں شکرن پڑھو 100 مرتبہ، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یعنی پہلے سجدے میں شکرن 100 مرتبہ پڑھو، پھر داہنے گال رکھو شکرن 100 مرتبہ، پھر بایاں رکھو، پھر شکرن 100 مرتبہ، پھر آخر میں اور سجدہ پیشانی سجدگاہ پہ رکھو۔ یہ دوسرا سجدہ، 2 سجدہ ہو گیا۔ پہلے سجدے کے بعد دونوں گال، تعفیر الجبین کہتے ہیں ان کو، یعنی دونوں جبینوں کو زمین پہ رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انکساری و خشوع کو اظہار کرنا، پروردگار میں تیرے ذلیل بندہ ہوں، میرے پر رحم کرنا، اور یہ سجدے شکر کو زیادہ طول دینا، اور سجدے شکر میں رونے کو اللہ زیادہ دوست رکھتے ہیں۔ روایت میں ہے انسان کے لیے سب سے قریب اللہ سے کس صورت میں ہے؟ سجدے شکر کے سجدے کے حالت میں، سجدے کے حالت میں سب سے قریب ہے انسان، یعنی سجدے کے حالت میں اللہ سے کچھ بھی مانگے اللہ عطا کرے گا۔ تو سجدے شکر میں 2 سجدہ ہو گیا، تو 100 مرتبہ اگر نہ پڑھ سکے، بمبئی ہے، بمبئی میں فرصت نہیں ہے، انسان کاروبار والے ہیں، تو شکرن 100 مرتبہ پڑھے تو شکرن 10 مرتبے کے بعد شکرن للمجیب پڑھے، 10 کے بعد، ہر 10 کے بعد شکرن للمجیب، یا اتنا نہیں پڑھ سکتا ہے صرف 10 پڑھے۔ اگر 10 بھی نہیں پڑھ سکتا ہے کم از کم شکرا، یعنی 3 شکرن کہے، 3 بار شکرن کہے، اس کے بعد دوسری طرف یعنی داہنے گال رکھے شکرن، پھر بائیں گال رکھے شکرن، پھر دوبارہ سجدے میں شکرن۔ یہ سجدہ شکر مختصر سجدہ شکر، لیکن سب سے طویل سجدہ شکر بہت سے سجدے کی دعائیں ہیں، اور بہت سے دعا زیارتوں میں ہے سجدے میں پڑھنے کی دعا، اور دونوں طرف رکھنے کے بعد پڑھنے کی دعا، سب ذکر ہے۔ سب سے بہتر ہے وہ دعائے صباح کے بعد ہے، الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وہوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مقر بالذنوب الآخر۔ یہ دعا یہ سجدے میں پڑھے، اس کے بعد داہنے گال رکھے اور ایک دعا ہے مختصر، بائیں گال رکھے ایک مختصر دعا ہے، اور آخر میں پھر سجدے میں پیشانی رکھے اور ایک دعا ہے، الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت أهل لذاك وإن لم تغفر فمن يرحم سواك۔ جتنے بھی طول دے دے اتنا زیادہ بہتر ہے، ثواب ہے۔ سجدہ شکر میں طول دینا چاہیے۔ جب انسان اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندہ اپنے فرض کو ادا کرنے کے بعد، یا میری نعمت اس تک پہنچنے کے بعد،
یا میری بلا उससे दूर होने के बाद मेरे बारगाह में आके सजदे शुक्र करता है, तवाज़ो इनकिसारी करता है, क्योंकि ये तवाज़ो इनकिसारी की वजह से अल्लाह मर्तबा देता है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना व आलिहि व अलैहिस्सलाम को खलील क्यों बनाया अल्लाह ने? अपने खलील यानी दोस्त तमाम अनबिया में से हज़रत इब्राहीम को खलील बनाया, इसलिए कि हज़रत इब्राहीम सजदे शुक्र ज़्यादा करते थे। इसी तरह हज़रत मूसा से अल्लाह ने खिताब किया, या मूसा आया तुम जानते हो कि मैंने तुमको कलीम क्यों बनाया? अपना कलीम यानी मेरे साथ बात करने वाला नबी क्यों बनाया? तमाम अनबिया में से कोई दूसरा नबी कलीम नहीं बनाया। कलीम माने साथ में बात करने वाला। हज़रत मूसा खुद अल्लाह से बात करते थे, यानी किसी दरख्त के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए अल्लाह की बात उन तक आती थी। तो कलीम क्यों बनाया? हज़रत मूसा ने फरमाया, या अल्लाह मैं नहीं जानता हूँ, आपने हमको क्यों इख्तियार किया, क्यों कलीम बनाया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा हमने अपने बंदों को तलाश किया, पूरे बंदों में इधर उधर तलाश किया, तो आपसे ज़्यादा ए मूसा तुमसे ज़्यादा तवाज़ो वाले, इनकिसारी वाले, सजदे के हालत में मेरे सामने हमको नहीं मिला, इसलिए मैं आपको कलीम बनाया। यानी मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा अल्लाह का कलीम बनाया, ये सजदे शुक्र है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम नक़ल फरमाते हैं, रिवायत है उनसे, वो रिवायत ये है जब इंसान इसी तरह शुक्र करता है, चाहे नमाज के बाद, चाहे कोई भी नेमत आ जाए, ये सजदे शुक्र में तमाम शराइत सजदे नमाज नहीं है। आज़ा व जवारिह ज़मीन पे रखना चाहिए, पेशानी सजदगाह पे रखना चाहिए, और ये कलाई वगैरह ज़मीन पे लगा के रखना चाहिए, और मुस्ताहिल पेट और सीने भी ज़मीन से लगाना चाहिए, यानी अल्लाह के सामने गोया कि खुद ज़मीन से भी जलील है, यानी अल्लाह के सामने अपनी ज़िल्लत और इनकिसारी को इजहार करने के लिए। इसीलिए जब हुनूद किया जाता है मैयत को, अगर हुनूद मसाजिद सबा सजदे के साथ जगहों को काफूर मलना वाजिब है, तो कफन पहनाने के बाद या कफन से पहले, तो ये 7 आज़ा को मलने के बाद कोई काफूर बच जाए तो कहाँ डालना चाहिए? सजदे, जहाँ कभी कभी सजदे में काम आता है, सीना या पेट पे रखना चाहिए, सीने को लगाना चाहिए, पेट को रखना चाहिए ताकि वो काफूर न बच जाए। तो ये भी सजदे में काम आता है। कब आता है? सजदे शुक्र में, यानी पेट सीना सब ज़मीन से लगाना चाहिए। लगाने के बाद दुआ पढ़ो, अल्लाह के सामने रो और अल्लाह से दुआ मांगो, तलब मग़फ़रत करो, तलब हवाइज करो। इसी दौरान सबसे इंसान करीब है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सजदा करते थे, फरिश्ते ताज्जुब करते थे। अल्लाह ने ताज्जुब किया जब फरिश्तों को दिखाया, यानी हिजाब और ये बंदा और फरिश्तों में से हटा दिया अल्लाह ने। जब हटा दिया फरिश्तों ने ये सजदे शुक्र करने वाले बंदे को देखा तो ताज्जुब किया। ताज्जुब क्यों किया? क्योंकि इस बंदे ने ये सजदे शुक्र करने की वजह से अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्ते देखो ये मेरा बंदा है, इस बंदे ने मेरा फ़र्ज़ अदा किया, अदा करने के बाद मेरा शुक्र अदा किया। आया मेरे इस बंदे के लिए क्या होना चाहिए? इस बंदे के लिए क्या इनाम देना चाहिए, क्या जायज़ा देना चाहिए? फरिश्ते बोले, या अल्लाह जन्नत देना चाहिए इसको। अल्लाह ने फरमाया, फिर माज़ा लहू, इस बंदे के लिए क्या देना चाहिए? फरिश्तों ने जवाब दिया, आपकी रहमत उनके ऊपर करना चाहिए। फिर अल्लाह ने फरमाया, और क्या उनको देना चाहिए इस बंदे को जज़ा में? इतने ये खुलूस से अच्छा अमल अंजाम दिया। तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह उसके कोई मुहिम काम को आप कबूल करें,
कोई मुहिम काम को अंजाम दे। तो अल्लाह ने फिर से सवाल किया, ए फरिश्ते मलाइका, क्या देना चाहिए इस बंदे को? तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के इस सवाल के मुकाबिल में अच्छी अच्छी चीज़ों को सबको बता दिया, ख़त्म हो गया। बिलाखिर फरिश्तों ने इज़हार अज्ज़ किया, परवरदिगार हमारे पास और कोई जवाब नहीं है। अल्लाह पूछते रहे, वो लोग फिर मलाइका जवाब देते रहे। सुम्मा माज़ा लहू, अल्लाह ने फरमाया फिर इस बंदे के लिए क्या होना चाहिए? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, परवरदिगार ला इल्म लना, रब्बना ला इल्म लना, हमारे लिए कोई इल्म नहीं है, आप जानते हैं। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इस बंदे के लिए, इस अमल की जजा में ये होना चाहिए, मैं उसका शुक्र करता हूँ। जिस तरह वो मेरा शुक्र अदा करता है, मैं उसका शुक्र अदा करूँगा। जब शुक्र अदा करूँगा, मैं मेरे फजल के साथ उसके पास आता हूँ, यानी फजल से काम लेता हूँ उसके साथ। हम दुआ में पढ़ते हैं, कभी कुनूद में भी पढ़ते हैं, रब्बना आमिलना बिफज़लिका या करीम वला तुआमिलना बिअदलिका या रहीम। अल्लाह परवरदिगार हमारे साथ अदालत से काम नहीं लेना और हमारे साथ फजल से काम लेना, ए करीम, यानी फजल से काम लेना, मुस्तहक न भी हो उसको देना फजल कहते हैं। हमारा कुछ अच्छे अमाल नहीं है, अल्लाह ताला इसके बदले में जन्नत देना, अल्लाह हमको जन्नत में डाल देना। जन्नत मुस्तहक होने का अमाल हमारे पास नहीं है, जन्नत देने को फजल कहते हैं। या एक मोमिन है, अल्लाह का फरमान बरदार है, हर हुक्म को अंजाम देता है, हर हुक्म को अंजाम देता है, तो अल्लाह आदिल है। अल्लाह ने वादा किया है, जो मेरे हुक्म को मानता है, जो मेरे अहकाम को बजा लाता है, उसके लिए जन्नत है, जो इसके बदले दे देता है। अल्लाह अगर अदल इस्तेमाल करे हमारे साथ, अदल से काम ले ले, हम जन्नत में जाने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमसे बहुत सी गुनाहें होती है। उस गुनाह के हर गुनाह के लिए अल्लाह ने हर गुनाह के मुकाबले में एक अजाब मुअय्यन किया है। मसलन गीबत की है, तोहमत दी है, या कोई भी किसी भी मोमिन पर इल्ज़ाम लगाया है, हर एक के लिए एक अजाब है। उस अजाब को चखने के बाद आखिर में हो सकता है जन्नत तक पहुंच जाए, वो भी मासूमीन अलैहिस्सलाम की शफाअत से जन्नत तक पहुंच सकता है। लेकिन अल्लाह अदल से काम ले ले तो ये अजाब चखने के बाद बग़ैर कोई नहीं पहुंचता है। तो अल्लाह ने फरमाया, मैं उसकी तरफ मुतवज्जह होता हूँ और फजल से काम लेता हूँ, और मेरे अजीम रहमत को उसके हवाले कर देंगे जन्नत क़यामत के दिन। क़यामत के दिन मेरे अजीम रहमत को, यानी रहमत वासिअ रहमत को उसके हवाला कर देंगे। तो यह आदमी, इस तरह के आदमी जो सजदे शुक्र करते हैं, फजीलत है, बहुत से लोग इसको इहमाल करते हैं, यानी ये सजदा के कदर नहीं जानते हैं। इसलिए मैंने देखा बहुत से मोमिनीन नमाज पढ़ लो और सजदगाह पे पेशानी रखो, निकल जाओ। तो हर अमल के लिए एक जज़ा है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जो ज़र्रा बराबर खैर करे अल्लाह उसकी जज़ा देगा, ज़र्रा बराबर बुरा अमल अंजाम दे दे अल्लाह उसकी जज़ा दे देगा। तो इंसान ये सजदे शुक्र, सजदे सहव, सजदे शुक्र, सजदे सहव और नमाज एहतियात तो यकीनन वाजिब है। नमाज एहतियात में शराइत नमाज सब मौजूद होना चाहिए, क़िबला रुख होना, वज़ू के साथ होना, और बाकी शराइत जो मकान मुबाह होना, यानी नमाज के जितने भी शराइत है, वो शराइत उसमें से नमाज एहतियात में होना चाहिए। लेकिन सजदे शुक्र में, सजदे सहव में ये सब होना ज़रूरी नहीं है। सजदे में आज़ा रखना चाहिए, जैसे कुरान के वाजिब सजदा,
یہ بھی واجب ہے، لیکن تمام شرائط ضروری نہیں، قبلہ رخ کرنا اور باقی طہارت کے ساتھ رہنا، قرآن کا سجدہ، اعضاء سبعہ 7 اعضاء کو زمین پہ رکھنا واجب ہے، اور پیشانی کو ایسی چیز پر جس پر سجدہ صحیح ہو۔ اور اسی طرح یہ سجدہ شکر میں بھی غالباً مومنین نماز کے بعد پڑھتے ہیں، وہ نماز کا سجدہ شکر، لیکن ان کو اگر جدید نعمت آ جائے، اگر انسان کو اگر طہارت کے ساتھ نہ بھی ہو، سجدہ شکر انجام دے سکتے ہیں، قبلہ رخ ہو کے، اور تمام اعضاء و جوارح جس طرح کہا، یعنی باقی سجدوں کی طرح نہیں ہے، وہ اعضاء سبعہ زمین پہ رکھنا ضروری نہیں ہے، سجدہ شکر خود مستحب ہے۔ مستحب میں اگر پیر کی انگلیاں زمین پہ نہ لگے، کیونکہ انسان پیٹ، سینہ سب زمین پہ رکھنا ہے، نہ لگے تو چلے گا، اور سجدے میں ہتھیلی زمین پہ نہ رہے تو پھر بھی چلے گا۔ مستحب نماز سب میں ایسا ہی ہے، مستحب نماز میں، اور وہ جو واجب نمازوں میں شرط ہے ان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مستحب نماز میں صرف الحمدو پڑھ کے، قنوت کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور چلتے چلتے بھی مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں، قبلہ رخ ہو یا نہ۔ قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے مستحب نماز میں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اینما تولوا، جس طرف متوجہ ہو جائے اسی طرف اللہ ہے، یعنی اور واجب نمازوں میں شرط ہے شریعت میں قبلہ رخ ہو کے پڑھنا، مستحب نمازوں میں اگر قبلہ رخ نہ بھی ہو تو چلے گا، مستحب نماز چلتے چلتے بھی چلے گا، مستحب نمازوں میں باقی شرائط نہیں ہے۔ اسی طرح سجدہ سہو، سجدہ شکر میں بھی باقی نماز کے سجدوں کے شرائط نہیں ہیں۔ پروردگارہ یہ سب اعمال اچھی طرح خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سجدہ کرنے والے سے فخر کیا فرشتوں کے سامنے، وہ کون سا سجدہ کرنے والا ہے؟ امام زین العابدین کا سجدہ ہے، امام علی کا سجدہ ہے، معصومین کا سجدہ ہے، بزرگ علماء جو خلوص سے سجدہ کرتے ہیں، یا مومنین مومنات جو اخلاص کے ساتھ سجدہ کرے۔ اگر ایک آدمی ریا کے لیے کام کرے، یعنی سجدہ کرے ریا لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، یا سمعہ کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے، یہ آدمی سجدہ شکر کرتا ہے، بہت سجدے میں رہتا ہے، اگر اسی طرح کرے تو ثواب کے بدلے گناہ ہے، کیونکہ یہ شرک خفی کے برابر ہے، یعنی شرک کے برابر ہے۔ اگر انسان اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی دکھاوے کے لیے کام کیا، لوگوں کو بھی شریک قرار دیا، یہ شریک قرار دینے کے گناہ اس میں موجود ہے۔ پروردگار اللہ تعالیٰ کے ہر عمل کو خلوص کے ساتھ انجام دینے کی ہم سب کو توفیق دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔